إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Navistina je golema čest da se učat ovije izvoredni dela na ovaj imam šehhul islam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah se navistina se ogromni dela vo objasnuvanje na verovanje to pravilno i vistinsko, onaka kako što veruvaše naši od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam i njegovita ashabi ridvanullahi alaihim. I ova je wajib, zadolžitelnost za sveko jedan musliman da poznavat islamska ta vera so nezinite argumenti. I prvi od wajib je, kako što učevme vo trite temeli, je ma'rifatullah, poznavanje na Allah subhanahu wa ta'ala. I ova knjiga El Qawaidul Arba'a znači je povrzana so poznavanje to na Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto koga čovjek go naučuva teuhidot, go naučuva pravo to što go zaslužuva samo jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala, toga štrebit od drugata strana da učit i da znajt oni je raboti što može da mu go uništa toj teuhid. Zašto ako toj pravi dela, ako toj prodolžit pak vo širk, znači toj ibadet ne mu vredit, kako što napravi šejh Muhammed rahimahullah primjer, koga čovjek od zema na najdobar način abdest ili gusul i na kraj samo jedna kapka urina, znači isfarlat ili ispuštat vozduh, znači sve to je za džabe. Taka isto je so teuhidot, koga vlagat širk vo teuhid, koga čovjek odpravit širk vo koja bilo vrst na ibadet, što je pravo na Allah subhanahu wa ta'ala, znači go uništuvat njegovi od teuhid. I taka je vo golema opasnost da ako završi na toj širk, da bidi za sekogaš i za uvek vo pekolot. I zato čovjek znači togaš svačat, znači što je najvažno to za nego, za da go uči teuhidot, i od drugata strana da go učit ona što go uništuva teuhidot, za da se čuvat od taja rabota i da begat daleku i da se drži daleku kako što bega čovjek od lavot i poveća. Znači, kada čovjek gleda nekoj lav ili nekoja diva životina, znači ne mu se bliži tuku begat, zašto se plašit da ne mu našteti, znači da ne mu našteti, a to je naštetuvanje na njegovi od dunjalog vovistina, može da mu okaši nekoje rebro, može nešto drugo, a od drugata strana, ako ti se uništi tebe teuhidot, togaž ne samo što ti je dunjalog od uništen, tuku i ahiretot. I ne vredit čovjekot da negovi od dunjalog da go stavit vo igra poradi nekoj uživanja i nekoj strasti što se minli vina dunjalokot. Znači čovjek što je pametan, čovjek što je zdrel,
što ima i razum i što si go saka dobroto na sebe si svoj, to nego stava on ahireto što je večiti, vo igra poradi dunjalokot što se samo nekoliko migovi, zato pravi sabr za tije nekoliko migovi i čuvaj se od grevovite, a najgolem grev je širkot, za nekoliko migovi što se minljivi i taka da go dobiješ i da go pobediš, ahire to znači da bidiš od tije strečnite i da bidiš od onije što ki im se rečit vlezite vo el dženna, vlezite znači vo rajot i da Allah da ne čuvat od onije koji ke bidat vterani i frleni vo pekolot. I šejh Muhammed, rahimahullah, počnuvat sega posle dvata izvoredni vovedi, što praveše golemi molitvi zabaračite na vistinata, zabaračite na znanje, i to dokažuvat negovata milost i negovata dobronamera za onije što je barat vistinata. Posle toga šejhot go spomnuvat prvo to pravilo, el-qa'idatul ula. El-qa'ida znači pravilo. El-ula prvo, znači prvo to pravilo na širkot, što treba da go znajme, a to je, veli šejhot rahimahullah, أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Šejh Muhammed rahimahullah velit en ta'alema da znaš, da vidiš vo jasnost, da vidiš vo cvrsta ubedljivost, deka nevernicite, oni je nevernici koji protiv njih praveše poslaniku sallallahu alaihi wasallam borba, znači oni je nevernici koji protiv njih praveše poslaniku sallallahu alaihi wasallam borba, ti je nevernici, ti je mušrici, mukirruna, ti je tvrdat i ti je prifačat بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. Tije mušrici, tije nevernici, nema nikakov problem. Tije tvrdeja deka Allah je stvoritelj, deka Allah je snabduvač i deka Allah je upravač na celiot univerzum. Znači, tije mušrici, što praveše poslaniku sallallahu alaihi wasallam protiv njih borba, i isto tije praveja protiv njego borba, i saka da go ubijat, i kako učeme vo biografijat od poslaniku sallallahu alaihi wasallam, deka koliko pati pokušuva da go ubijat i da go zadavat poslaniku sallallahu alaihi wasallam, i drugi komploti protiv poslaniku sallallahu alaihi wasallam, tije nevernici su taja nivna zabluda i su taja nivna omraza protiv Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, ti je tvrdeja, ti je nema somneš deka Allah je stvoritelj, deka Allah je snabduvač, deka Allah niv gi stvoril, deka Allah gi snabduvat niv i deka Allah je to što upravat celiot svet i nebo to i zemljata i celiot univerzum. وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. I sve to ova tvrdenja ne gi praveše ni v muslimani. Znači, ne vlaga tije su ova veruvanje v islamot. Znači, ova treba da go satime, znači, prvo to pravilo, znači, tije veruva vo Allah, no veruva onoj vrst na teuhid, a to je teuhid ar-rububija. Znači, teuhid ar-rububija
дека Allah е створител, дека Allah е снабдувач и дека Allah е управач на целиот универзум. Значи, за овие работи нема тие никаков проблем. Тие тврдеа тоа, дека тие работи му припаѓаат само на Allah субхана ва та'ала. И никој нема право во тие работи освен Allah субхана ва та'ала. А доказот за ова, аргументот за ова, значи за ова што го наведи шех Мухаммед рахимахуллах, дека тие тврдеа дека Allah е створител, нивни снабдувач и управач, доказот за тоа е следниот ајет. Allah субхана ва та'ала велит: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Allah Ta'ala mu veli na poslaniku sallallahu alaihi wasallam: кажи, о Мухаммед, кажи, кој ви дава риск од небо и од земја, и во чија собственост се слухот и видот, и кој го вади живото од мртвото, и кој го вади мртвото од живото, и кој управува со наредбата, ќе речат кој? Мушриците, неверниците, ќе речат Allah. Па кажи тогаш Мухамед, нема ли да бидите богобојазливи? Значи, после ова тврдење, дека вие тврдите, дека Allah ви дава риск од небо и од земја, и тој е собственик на слухот и на видот, и дека тој дава живот и смрт, и тој управува со наредбата, тогаш, зошто вие му правите на Allah другар во обожавањето, во ибадетот? Значи, вие верувате дека Allah е снабдувач, дека Allah е управач и дека Allah е створител. Зошто тогаш во теухид улухија, во теухид на ибадетот, му правите на Allah придруженик, партнер и ортак? Зошто? Значи, тие тврдеа, тие нема никакво недоразбирање за ова. Тие го прифачаа дека Allah е створител, снабдувач и управач. Нема никаква проблем со ова. Сега, ако ги прашаме ние, и ова, وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ, ова нивно тврдење, што му го тврдеа на посланикот тие пред него, не ги правеше муслимани. Значи, уште беа мушрици. Сега, кој разбира подобро кога е човекот станал муслиман и кога е уште мушрик кафир? Значи, посланикот салаллаху алейхи ва саллем. Ако ова верување што овие го веруваа мушриците, неговите чичковци Абу Лехаб, Абу Джахал и другите непријатели на исламот, тие го тврдеа ова. Ако ова верување ги правеше нив муслимани, тогаш немаше потреба посланикот салаллаху алейхи ва саллем да ја напушти Мека, да прави емиграција за Медина, немаше потреба за борби да се прават меѓу меканците, куреш, мушриците и муслиманите, немаше потреба да се гњават муслиманите како Билал, како Аммар, како Сумеја, како другите. Значи, поради ова, нека немаше тогаш потреба. Ако тоа ги правеше нив муслимани, ке беше целиот разговор, целиот муабет завршен. Зошто? Ако беше така, дека треба тие биде муслимани со ова верување, тогаш завршена е цела дискусија. Но ова верување, тие го веруваат дека Allah е створител и така натаму, но обожаваат други кипови, обожаваат други богови. И тоа значи не ги правеше нив муслимани. Денеска, за голема жалост, ако ги прашаме повеќето муслимани, што значи зборот ла илаха иллаллах? Значи, кажи ми, некој ти иде тебе, неверник, сака да го примит исламот. Ти велит, добро, како да станам ја муслиман? Ти му велиш ла илаха иллаллах. Одма тој што те прашува тебе, што значи овај збор? Што содржуваат овај збор? Што барат овај збор од мене? Што се условите на овај збор?
Znači ti treba da ги знаеш ови работи. Ти си велиш ја сум муслиман, ја су еј и никој други. Ја сум муслиман 50 години, ја сум муслиман дедо предедо. Види брат, тој не те прашува тебе колку генерации си муслиман и колку дедов си твој биле муслимани со име. Тој те прашува тебе едноставно, основно прашање на твојата вера, да му го објасниш онака како што е барано од тебе во Куранот и во Суннетот. Не кажува истории и приказни пазарски и селски, не. Кажува со аргументи. Што значи ла илаха иллаллах? Ла илаха иллаллах значи ла ма'буда бихаққин иллаллах. Што значи ла ма'буда бихаққин иллаллах? Никој нема право да биде обожаван освен еден и единствен Аллах субхана ва та'ала. Ова е правилното значење на ла илаха иллаллах. Но за жал, да се вратиме назад, повеќето муслимани, кога ќе ги прашаш, што значи ла илаха иллаллах, ќе речат немат Господ освен Аллах. Немат Господ освен Аллах. Ова го тврдеа овие луѓе, мушлициве, што правеше против нив пекамберот салаллаху борба, и тие правеа борба против него. И сака по секоја цена да го убијат посланикот салаллаху. Тие го тврдеа ова. Дека нема, значи Господ. Што значи Господ? Дека створител е. Створител, снабдувач, управач. Тие, значи Господ, значи во врска со ер-рубубија. Значи немат Господ освен Аллах, значи ова влагат во теухид ер-рубубија. Дека Аллах е створител, снабдувач и така натаму. Значи, тие истото го веруваат дека немат Господ, значи Господ во створување, во снабдување, во управање, освен кој? Освен Аллах субхана ва та'ала. Со ова нема проблем. И тоа не ги правеше нив муслимани. Со ова не стануваат тие во никој случај муслимани. Значи тој што вели денес, како го прашува што генерации се замислуваат дека е муслиман, кога го прашува што е ла илаха иллаллах, и тој ти вели тебе немат Господ освен Аллах, значи тој што се разликуваат од овие мушрици, што правеше против нив посланикот салаллаху борба, и тие праве против него борба исто. Зошто ова тврдење не беше доволно да станат тие муслимани. Што е разликата меѓу него? Дали ти си повреден кај Аллах субхана ва та'ала од овие луѓе? Зошто да се прави исклучок кај тебе? И твоето објаснување, што е теухид ер-рубубија што влагат, да ти се прифатите на овие, да не им се прифатит. Зошто? Значи, со тоа тврдење, ако некој тврди дека немат Господ освен Аллах, ова не го прави него муслиман. Ова не го прави него муслиман. Значи, тврдењето немат Господ освен Аллах не го прави него муслиман. Уште тој кафир. Зашто ако го правеше муслиман, ќе беше завршена целата борба меѓу посланикот салаллаху алейхи ве селем и мушриците од Мека. Неке немаше никаква потреба за борби и за други работи. Неке немаше, уопшто. Ќе беше завршено. Но, ова не ги правеше нив муслимани. Така исто и други, кои идет и го веруваат ова, дека нема Господ освен Аллах, неговото тврдење не е доволно да тој да стане муслиман со тоа. Значи, ова е едно од правилата на ширкот. А кој е тоа првото правило? Значи, да тврдиш ти дека Аллах е тој што створува и тој што снабдува и управачот на целиот систем и универзум. Ова не те прави муслиман. Уште си мушрик. Зошто? Му правиш ти другар на Аллах во што? Во теухид ел-улухија, во теухидот на ибадетот. Значи ти дали му правиш ширк со одење на кај гатач, со одење кај маџионичар, со одење кај дрва, барање беричет од дрва, барање беричет од реки, барање беричет од камење, барање беричет од некој евли, барање беричет од гробови, барање деца од гробови од мртви, барање стреча од филџани, гледање на филџани, правење на филџани, вртење на филџаните.
ова не те правите муслиман, ти си уште мушрик. Иако можа целиот народ те тврдат ти си најдобриот муслиман, кај Аллах субхана ва таала ти си мушрик. И во тоа стање, ако умриш со гледање филџани и со гледање летник, денолетници, летнало пилето ваму, замина пилето таму, видов овија човек, замина овија човек, дојде тој човек, не знам што, со ова верување, ако умриш ти, за секогаш си во пеколот. Затоа разбуди се денеска, подобро е денеска да се разбудиш и да се откажеш од овие обичаи невернички, денеска, од што утре да биде доцно и кога ќе бидеш застанат пред својот Господар Аллах субхана ва таала, да ти биде се и се што касно. Да ти биде се и се што касно. Зошто види, тие веруваат. Аллах Джелешан му вели на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, кажи Мухамед, кој ви дава ризк од небото и од земјата? Кој е собственик на слухот и видот? Кој го вади живото од мртвото и кој го вади мртвото од живото и кој управува со наредбата? Ке речат, значи тие тврдат јасно, без колебање, без двоумење, ке речат Аллах. Значи тие нема никаков проблем за овие работи напомнатите во ајетот да ги тврдат за Аллах Джелешану. Дури денеска толку е работата далеку замината, што некој така наречени муслимани, ако го праша за овие работи, може да во сомнеш. Но утре кога ќе умрит, сите тие продадени души, така наречени ходжи, сите тие ќе дојдат во неговото џеназе. Зошто? Дека живит во Америка, живит во Австралија, живит во Аустрија, живит не знам каде, за да земаат пари, зашто во вистина ним тие се робови на тој динар и дирхам. Тие не се во интерес нивни да ја расшират Аллаховата вера. Тие не се во интерес да стапат на оние стапки, на стапките на посланикот салаллаху алейхи ва селам и неговите сахаба, за да бидат искрени во верата и искрено да работат за верата без никаков интерес. Без никаков интерес. Туку повеќе тие бараат нивната награда кај кого? Кај Аллах субхана ва таала. Но не, тие такви наречени ходжи, што немаат заслужено да се нарекуваат ходжи, тие бараат наградата нивна кај филана и фистека, кај овега и кај онега. Значи првата каида, првото правило, и шейх ибн Баз, рахимахуллах, вели, дека муслиманите имат денеска, дека муслиманите тие мислат дека ова тврдење, да тврди некој за Аллах дека Аллах е Господ, значи створител, снабдувач, управач, ова е доволно, и ова го прави човекот муслиман, ова е доволно за нивното незнање. И голема штета, и голема за жалост е да мушриците, што правеше против нив пекамберот салам борба и тие против него, да тие станаа познаени и повеќе разбирање имаат за ла илаха илла Аллах од тие така наречени што муслимани што се нарекуваат и ги удираат нивните гради и велат јас сум јас и немат како мене никоја. Значи исто шейх ибн Баз рахимахуллах спомнува други ајети за доказ. Аллах таала велит: ла ин саелтахум мен халакахум ла јекулунна Аллах. Ако ги прашаш ти нив, значи мушриците што прават пекамберот салам против нив борба и тие прават против него, ако ги прашаш ти нив, о Мухаммед, кој ве створи вас, кој ве создаде вас, тие тврдо ќе речат, без сомнеш ќе речат, Аллах не створил. Исто велит пекамберот салаллаху алейхи ва селам, исто велит шейх ибн Баз рахимахуллах во други ајет, дека Аллах таала велит: "Кул мен јерзукукум минес семаи вал ард." Значи, кој ве снабдуваат вас од небото и од земјата? Кој ве снабдуваат вас?
znači тие ќе тврдат дека тоа му припаѓат само на Аллах субхана ва таала. Вала ин саалтахум ман халаqa as-samawati wal ard. И ако ги прашаш те нив, кој го створи небото и земјата, ва саххара ash-shamsa wal qamar, la yaqulunna Allah. И ги подчини, значи ги даде вас во ваша придонес, што? Сонцето и месечината, тие ќе тврдат тоа, дека Аллах Таала ги има створено нив, и во тоа нема никаков сомнеш. Нема ни мал сомнеш. Значи, тие тврдо веруваат дека теухид ар-рубубија му припаѓат само на Аллах Таала, но од друга страна во улухија, во теухид ел-улухија, му прават на Аллах другар и обожаваат други, прават курбани за други, им се молат на други и така натаму. И ова, нивното правење ширк во теухид улухија, ги исфарлат од верата и така не им се прифаќат нивниот теухид ел-рубубија. И сите пекамбери, и сите посланици, што се дојдени, нивната главна задача е, што? Повикување да се обожават Аллах Таала еден и единствен. Значи, теухид ел-улухија. Значи, ова е бараниот теухид. Значи, нема пекамберите и посланиците, нивната кавга, нивното недоразбирање, нивните борби меѓу нив и нивните народи, не беше за теухид ар-рубубија. Тие го прифачаа тоа. Проблемот беше кај теухид ел-улухија. И поради тоа се правеа сите борби и сите кавги и сите недоразбирања. А за жал денескират муслимани и тврдат само теухид ар-рубубија и тој си прави бајрам со умот негов, дека тоа е доволно и дека тоа го прави него муслиман. Но оваа сигурност, значи слушај внимателно, пажливо, оваа сигурност му е дават нему шејтанот. Го стават него во една лажна сигурност. За тој да бидит во овај сон и утре кога ќе се разбуди од овај сон, ќе биде се и се што касно за него. Значи, пази се од оваа лажна сигурност. Се таја ти е дадена од шејтанот, а не од онај што те створил тебе, а тој е Аллах субханаху ва таала. Пази се, сигурноста твоја, јажето што не се раскинува никогаш, е ет-теухид ел-улухија. Тој е бараниот теухид од тебе и од мене и од секој еден од нас. Значи да го направиш Аллах субхана ва таала еден и единствен во обожавањето. Да не земаш никој други, да не обожаваш никој други, апсолутно никој, апсолутно. Ни Мухаммед салаллаху алейхи, ни Иса алейхиссалам, ни Ибрахим алейхиссалам, ни Муса алейхиссалам, ни Џибрил алейхиссалам, ни Микаил алейхиссалам, никој, освен еден и единствен Аллах субхана ва таала. Значи, твоите ибадети, значи, сите врсти на ибадети, да бидат само за Аллах субхана ва таала. А не како оние, значи срцето твое да биде врзано со Аллах субхана ва таала, не да биде врзано со мачки и со кучина. И некој каже, па како може това со мачки и со кучина? Да, со мачки и со кучина и со пилина. Како е кога ќе му помини на некого пред неговата кола црна мачка, дури некој не одат на патување, го прекинуваат нивното патување и велат, ова е лоши знак, што ми помина мене црна мачка, жолта, бела, крвава мачка. Или ќе му помили некој куче, или ќе види некој пиле, или ќе види некој не знам што ќе види, нешто друго, и тогаш мислите дека тоа имат влијание во неговиот живот и имат влијание во она
во она што го одредил Allah subhanahu wa ta'ala. Ej тогаш уште не си сфатил ти што се барат од тебе, а то е теухид ал-улухија, значи срцето твое да биде врзано само со твојот створител, да биде врзано со она што го створил тоа срце, а то е Allah subhanahu wa ta'ala. Единствено му припаѓа само нему ибадетот. А ако тврдиш дека Allah е Господ, а од друга страна имаш страф од мачки или имаш страф од јапери, значи, кај нашите краеви е многу расширено, кога ќе умри некој човек и имаат страхуваат, огромно страхување од тој мртов човек, дека тој може да им наштетит, дека тој може и тој иде дома и прави работи. Значи, со овие верувања се генерации и генерации израснати и така умрени. А ова ти ја уништува твојата вера, ти ја анулира твојата вера. Тој мртвиот, што ти мислиш со твојот лесен, нездрел памет, дека тој ќе дојде дома, ќе се вратит, па зошто тогаш не отиде тој сам на гробишта? Чим тој дома ќе дојде, можеш и сам да се оди на гробишта. Зошто требеа луѓе да го носат и да му го копаат гробот, кога тој може сета работа сам да се направи? Значи, колку е лесна таја глава, колку е заблудна таја глава, за да веруват во овие неверства, што те ваѓаат од исламот. Што те ваѓаат од исламот. И што прават тие ходжите, тие, значи, аргати на шајтанот, така речено, за ним се овие теми табу. Значи, овие теми не се важни. Значи, луѓето тонат во ширк и во куфр, не им трепнуват око. Не им трепнуват око, не им мрднуват око. Главна работа е за тие шејтани, човечки шејтани, нивниот джеб да биде во ред. А друго, дали народот тонат во ширкови и во неверства и во куфрови, за нив тоа никаков проблем. Но прва работа, тие луѓе во очите на вистинските верници се многу ниско паднати. А во друга страна исто на судниот ден ќе имаат голема одговорност за она што не го донесле аманетот на местото свое, што не биле искрени советувачи, што на првин тие езеле се ова работата, значи ходжа или талебул илм, значи да бидеш ученик на знаење, барач на знаење, ова е од највредните работи на дуњалокот. Оваа работа не се заменува со никоја друга работа. Ова е чест што нема друга чест после неја. Но за жал, таквите шејтани, таквите џаволи во физиономија инсанска, тие имаат оваа работа, значи барач на знаење, шеријатско знаење, ги има направено како некоја шега или игра. И само бараат, оние се занимаваат со оваа работа, што изгубиле, значи, сите можности во нивниот живот, што немаат перспектива во други работи и тога што ќе одам оџа. Во вистина,
како што вели Суфјане Теори рахимахула, еден од имамите врвни на селеф, барањето на хадис, барањето на шеријатско знање треба да бидат тие луѓе врвните, елитата на народот муслимански. Тие го бараат ова знање, а не некои уличари, не некои незнајковци, не некои неисперени, неизмиени. Пекамберот салаллаху алейхи ва селам мразеше да му иде некоја непријатна мирис од неговото тело. Значи, од нашата вера е чистотата, а тие се испрлавени и сите мирисаат на цигари. Без страм, пушат цигари пред џами и од влагат и ги кланат џемаатот внатра. Без страм. Но пекамберот салаллаху алейхи ва салам вели: "Фа ин лем тестахи фасна'a ма'шит." Ако не се страмиш, прави што сакаш. Значи, ако не се страмиш, ако имаш изгубено ти страм, тогаш прави што сакаш. Тогаш прави што сакаш. Значи, првото правило, и како што вели шех Абдулла ал-Бухари, хафизахуллах, вели дека во ова правило не учи нас шех Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах познавање на вистината со аргумент. Значи, види, многу лесно, никаква филозофија, никаква тешкотја. Познавање на вистината со аргумент. Зошто? На почеток дојде шејхот со неговите зборови, што кажува дека тие прифачаат за Аллах субханаху ва таала, дека е тој нивни створител, управач и снабдувач. Одма после ова дојде со ајетот. Значи, за одма го потврди она што го рече, го потврди со курански ајет. Значи, не ти вели тој тебе, не, ти верувај ви мене, јас сум хоџа, ти ме знаеш мене, јас 30 години бев хоџа кај вас, јас 50 години сум хоџа, мене не знам што ми паднала косава во хоџалоков. Не бараме ти паднала косата, ти обелела косата, не, се брада немаат секако тие. Аузу билlah. Ние бараме аргумент. Значи, ти тврдиш нешто, ти велиш нешто, ти кажуваш нешто, донеси аргумент. Шех Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, само што го спомна првото правило, одма донесе за тоа Куран, од ајетот Куранот. Значи, за доказ дека тоа не ги прави нив муслимани. Значи, тоа верување, теухид ер-рубубија, не те прави муслиман. И тука, значи, продолжи исто борбата меѓу пекамберот салаллаху алейхи ва салам и мушриците. Зошто тоа верување не ги правеше муслимани? Зошто сега тебе после 1441 година тебе те прави тоа муслиман? Зошто? Прашај се ти, дали ти си повреден нешто од чичковците на посланикот салаллаху алейхи ва салам? Не си повреден. Затоа верувај онака како што се барат од тебе, за да бидеш спасен. Се немој да мислиш твојата килажа, твојата тежина, твоето потекло, твојата крв, твоето племе има да ти вредит ке Аллах субханаху ва таала, и твоите пари, твојата моќ и не знам што. Не. Не ти вредит. Она што ти вредит е твоето верување, вистинско правилно верување, градено со Куранот и Суннетот. Ништо друго. Значи, не учи шейхот Мухаммед рахимахуллах познавање на вистината со аргумент. И ова познавање на вистината со аргумент е од посебностите, од карактеристиките на ахли сунна вал џама'a, ас-салафијун, al-atharijun, al-firqatu an-najiyah, at-taifatu al-mansura. Значи, ова е од карактеристиките на ахли сунна, на оние што го следат патот од посланикот салаллаху алейхи ва салам и сахаба. Што? Тие следат вистината со аргументи. Без аргументи, како и да се викаш, како и не знам што, не ти се примат. Значи, познавање вистината со нејзините
аргументи. Тоа е што ти вредите. После велит Шех Абдул Бухари хафизахуллах дека ова тврдење на мушриците, дека Аллах е створител, снабдувач и управач, не ги стави нив во ислам, значи не ги направи муслимани. Зошто не ги направи муслимани? Зошто тие не го специфицира, не го правеа, значи Аллах еден единствен во што? Во ибадетот. Значи, ова е важна работа, имате овде важна точка, што значи? Значи замерка, дека тие, мушриците зборим овде, имаат и една врст на ибадет. А тој ибадет беше рубубија. Значи теохидот е рубубија и тој е врст на ибадет. Значи тие има врста на ибадет, а тој беше теохид рубубија. Но проблемот беше тие му правеа на Аллах ортак во теохид ел улухија, значи во ибадетот. Значи во правење курбани и барање помош и барање други работи, барање други деца и така натаму, значи бараа кај киповите, бараа кај други лажни богови. И ова нивно правење, иако имаат тие теохид рубубија, другава работа што правеа ширк во улухија, ова им ги уништи на нивните дела. Исто како нечистотата кога влагат во чистотата. Како што спомнавме, значи, примерот. И затоа, многуте луѓе, многуте муслимани во нашево време, тие мислат дека овај теохид ер-рубубија, значи дека Аллах е Господ, дека ова и дека Аллах немат, значи, ортак во ова во создавување, кога, значи немат Аллах друг партнер, ортак во создавање, тој е единствен, и исто во оправување, и исто во снабдување, дека Аллах е единствен, значи ти мислат дека ова е доволно. Не е доволно. Не те прави муслиман ова. И со ова правило, значи првово правило, el-qa'idatul ula, значи првото правило, дека да тврдиш дека Аллах е створител, снабдувач и управач, ова не те прави муслиман. Овде сваќаме сега, со ова прво правило, Шех Мухаммед ибн Абдул Вахаб, рахимахуллах, ги демаскират две заблудни групации, две заблудни секти. А тие се Ихванул муслимин и Джематут Таблиг. Зошто тие таблиците што ги гледате некогаш одат од улица на улица, како палави, угар удолу, како една кокошка без глава, тие таблици, и што се прават многу меки и многу добродушевни, тие, кога тврдат, тие тврдат лажно во вистина, велат ние правиме давет. Давет се прави со знање, без знање не можеш, како некој од на пазар, вели ја одам да пазарувам, а немат пари. Така и тие. Тие велат ние одиме правиме давет, а немат знање. Тие таблици, кога ќе ги прашаш што значи ла илаха илла Аллах, тие одмак ќе речат немат Господ освен Аллах. Немат Господ освен Аллах. Исто Ихванул муслимин го објаснуваа зборот ла илаха илла Аллах со теухид ер-рубубија. Значи овие две секти во нашево време, што се едни од најзаблудените секти и најраширените секти, тие две секти тврдат дека ла илаха илла Аллах значењето нејзино е што? Теухид ер-рубубија. А кој го тврдеше тој теухид рубубија? Мушриците во времето на посланикот салаллаху алейхи ве селем. И поради тоа продолжи борбата меѓу посланикот салаллаху алейхи ве селем и мушриците. Значи тие се понезнаени од мушриците во вистина. И затоа Мухамед Хасан, оваа заблудна глава од Египет, еден од главите во ова време на текфиризмот и хаварича, овај човек вели дека најдобро, најефикасно што го објаснал зборот на теухид ла илаха илла Аллах во нашево време е Сеид Кутуб. А Сеид Кутуб го објаснува шахадет од ла илаха илла Аллах, што?
nema gospod osven Allah. Znači, so tevhid ar-rububija. So tevhid ar-rububija. I toga shvaćаме, znači, nivната заблудност. Значи, нивната заблудност, некој може да ги омалужават овие, значи, овие работи, да ги гледат како мали, како ситни. Значи, нивното излетување од суннетот на джематут Теблих и Ихванул Муслимин е во главната база на верата, а тоа е Ла илаха илlallah. Значи, тука имаат тие огромни грешки, а после за другите грешки да не збориме после. Значи, во главната база имаат погрешно сваќање, погрешно тумачење и погрешно разбирање. И треба да ја сватиме, значи, нивната опасност и да бидеме предупредени. И немој да мислиме, нема никаков проблем, јас ќе одам со нив, тие нека дојдат кај мене, јас ќе ги посетам, тие ќе ме посетат, јас не знам што ќе одам, не знам, и така натаму. Не. Чувај се од нив, повеќе од што се чуваш од лавот. Чувај се од нив, повеќе од што се чуваш од лавот. Се многу мислеле дека се многу јаки и многу цврсти, но паднале во нивните сплетки. Затоа, чувај се далеку, за да не бидеш утре жртва на нивните сплетки. Имам Ибнул Кајим, рахимахуллах, велит, дека мухалефатул амр а'зам мин фи'лин навахи. Слушај внимателно, овие, значи, прекрасни изворедни зборови, што заслужуваат со мастило злато да се пишуваат. Од имам Ибнул Кајим, рахимахуллах, велит, спротиставување, односно непослушност во наредбата, значи непослушност во наредбата, е поогромно, значи поогромно кај Аллах Таала, од правење на забранетите работи. Го разбра ова или не? Што значи? Значи, непослушност, спротиставување на една наредба, да се спротиставиш, да не ја извршиш една наредба, тоа е поголемо, поогромно, полошо, позагрозено од правење на харами. Зошто, вели Ибн Кајим рахимахуллах? Зошто? Во правење, лиенна фил фи'лил авамир фиха хајатун лил кулуб. Зошто во извршување на наредбите, содржуваат живот за срцата. Иннаху лау тарака джеми'ал манхијат ва лем јеф'ал ал авамир қат, фахуа фи нари халидан мухаллидан. Ако еден човек дојде и ги остават сите забранети работи, ама тој во другата страна не прави никогаш ни една наредба исто, тој е вечито во пеколот. И тогаш, wa min a'zamil ma'murat, значи од најогромните наредби е ат-таухид. Значи најогромните и најогромна наредба е таухидот. Wa yakfi fi halak ar-rajul tarku nafs at-tauhid al-ma'mur bihi. И доволно е да биде човекот уништен, оставање на самиот таухид, што му е нареден на него. Wa illam ya'ti bi shirk, иако не прави никогаш ширк. Значи, тој не прави никогаш ширк. Никогаш. Но исто не го прави таухидо, не го спроведува, не го имплементира. Ова го уништува него и тој станува увек и за секогаш и вечито во пеколот. Неговата завршеток е во пеколот за секогаш, значи вечито. Исто, шејх Салих ал-Шејх, хафизахуллах, во објаснувањето на ова ал-Каида ал-Ула, во ова првото правило, значи дека тие тврдат за Аллах Джелешану, дека Аллах створител, снабдувач и управач, но прават ширк на Аллах Джелешану во теухид ал-Улухија, спомна еден ајет
od Kuranot, za vo toj ajet dokažuvat Allah subhanahu wa ta'ala groznosta vo obožavanje to na kipovite i na drugite lažni bogovi. I dokažuvat nezdrelosta i nedostatokot na onije koji obožavat drugi osim Allah subhanahu wa ta'ala. A to je slednjov ajet. Allah subhanahu wa ta'ala velit: Ja ejuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Allah Ta'ala velit, o luđe, se iznesuva primer, pa slušajte go. Fastami'u leh, pa slušajte go, znači slušajte go pazljivo dobro. Što? Oni je koji gi povikuvate osven Allah, ne možadna vistina da sozdadat ni mušička, ni jedna mušička. Znači oni je koji vi gi povikuvate osven Allah, ne možadna vistina da sozdadat ni mušička. Duri i da se soberat za to site zajedno. Znači site da se soberat zajedno, da se pomagat jedan na drugi. Ne možat da sozdadat jedna mušička. A ako mušičkata, Allah Ta'ala velit, a ako mušičkata im zgrabni nešto, im zemat nešto, neke možat ni da i go zemat. Znači ako mušičkata im zemat nešto, ne možat da je dostigna ta mušička, za da mu go zemat to nešto šim go zela. Allah Ta'ala velit, slabi se na vistina baratelot i baraniot. Slabi se na vistina baratelot i baraniot. Da'ufa talibu wal matlub. Slabi se baratelot i baraniot. Znači, slab je onaj što pravi širk i onaj što mu praviš s onego ti širk. Slabica. Isto, nekoj alimi go tefsira, znači ako mušičkata im zgrabne nešto, neke možda ni da i go zemat, neko alimi go tefsira ovaj ajet, deka mušricite vo vremeto na poslaniku sallallahu alejhi ve sellem im stava na nivnite kipovi jadenje, lep. I ide nekoj mušički, ide nekoj muvi i go zema to jadenje i zaminuva. I tije ne može da gi dostignat. I tije kipovi ne može sami da se odbranat. Kako toj koga ne može sam da se odbranit i da si napravi sam sebe si koris, kako ti možeš da imaš toliko lesen pamet i ti njemu da mu se moliš, da toj tebe da ti dadi dete, da toj tebe da ti dadi sreća, da toj tebe da ti dadi zdravlje, da toj da ti dadi tebe rabota, da toj da ti dadi tebe drugi raboti. Znači, razberi se, vrati se nazad i razmisli kada si zaminat. Razmisli koliko si izlizgal. Znači, koga toj ne može, na sebe si, da si pravit dobro i korist, kako tebe togaš. Pre nekoliko nedeli vidov kako beše poradi korona pandemijava, kako beše i pokrile tije sliki po crkvite i tije statuji vo crkvite. Beše gi pokrile znači čarčafi. Eden šejh Bender el-Hajberi, hafidahullah, beše napišal, ako ovaj je vaš Bog, što vi mu se molite na nego, togaš, kako toj sami od sebe si ne može da se čuvat od korona i vi go pokrivate nego, da nego fati nekoja korona,
a od druga strana vi mu se molite njemu za ogromni raboti, što ti rabot će mu pripađati samo na Allah subhanahu wa ta'ala, na stvoritelj, na zemljati, na neboti, na sve i sve što. Znači, koliko je čovjek od zabluden, vo koliko, znači, golema lesnotija na pamet od se najduvata. Zašto? Koga čovjek od ke mu go svrtit grbod na Kuranot i Sunnetot, za nego ne znaješ više vo koja temnina ke se najdet i vo koja dolina na zabluda ke go najdeš. Zašti? To je nemat na što da se držit. Zabluda po zabluda. Temnina posle temnina. Ne gleda, to je znači kraj. Zato vrati se nazad i bidi rob na eden jedinstveni od Allah subhanahu wa ta'ala što te stvoril tebe, a ne bidi rob na stvorenija što se kako tebe i meni kako nas. Ne prihvaćat čovečki od i pamet, ne prihvaćat da mu se pokori na nešto što je kako nego stvorenije. Neprihvatljivo. Zdrav pamet nego prihvaća toga. Znači, to je stvorenje kako tebe i mene. To ima potreba kako mene i tebe. To je mindliv i mrtov. I ti mu go obožavaš njego, kako može to? Znači, na kraj, prvo to pravilo znači, deka teuhid rububija, znači da go tvrdiš teuhid od rububija za Allah dželešanu, to je znači da tvrdi ka Allah gospod, ka stvoritelj, snabduvač i taka natamo, ova veruvanje ne te pravit musliman, ušte si kafir. Kako mušricite? Znači, eve gledame, znači vo vremето na poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, što živea tije su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, tije go tvrde toa i ova ne gi praveš ne muslimane. Znači, taka isto kaj nas. Koji će dojt i velik nema gospod osven Allah, ova nego nemoj da te fati tebe emociji i da misliš dobri, misli za nego, ova nego pravi nego musliman. Mnogo jednostavno, zašti? Eve argument od Kuranot je. Argument je od Kuranot. Ne je argument dojde izmisleno nekog od mene, od nekoj šejho, nekoj fila, ne. Argument je od Kuranot ka veruvanje to, vod teuhida rububija, za Allah dželešanu, ne te pravi musliman. Ne je dovoljno da vleziš ti so ova veruvanje vo islam. Znači, za da bidiš musliman potpolno, pravilen musliman, celosno musliman, trebi da go praviš Allah subhanahu wa ta'ala jedinstven vo tvojite ibadeti. Da bidi srce to tvoje so Allah subhanahu wa ta'ala vrzano. Ne so stvorenija, ne straf od mački, ne straf od mrtvi, ne straf od grobovi, što je isto mnogo rašireno kaj nas. I drugi raboti. Ne, ako imaš i v ovje raboće problemi, ti ušte nesi musliman. Znači, razbudi se, bidi vo jasnost. Ne si davaj na sebe lažna nadež. Mu se molam Allah subhanahu wa ta'ala da ni dadet razbiranje vo verata i da ne ucvrstit vo verata i da ni dajt izdržljivost na ovaj pad, zašto ovaj pad završuvat so smrta. Znači, ovaj pad nemat penzioniranja, nemat kraj, nemat odmor, nemat znači, zastanovanja. Zato treba dobro učenje, pišuvanje, znači znanje to treba da se pišuvat. Koga odiš na školu, da li cel den ti sediš tuka i gledaš na nastavnika? Ne. Praviš merki, pišuvaš i prašuvaš isto. I taka se množuva tvoje to znanje. Taka isto ovo verata. Ako sakaš tvoj spas i tvoj uspeh, togaš počni da pišuvaš, počni da učiš, počni da prašuvaš i nemoj da go štediš sebe si tvoj v obaranje na znanje. Znači, kako rekle Selef,
La jenalu hada ilm bi rahatil jasad. Ova znanje ne se dostigat so jedno odmoreno telo. Znači, so odmorena duša, nema znanja. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.